Okay, dear students, that is exercise 4.2. Already 4.2 in total third, three mains is there in that exercise approximate. Okay, first main is completed. Next I am going to second main. So first main is what? Some given PQ values and P plus Q values. You find out already separately P values and Q values. Today let us discuss about factorize. Factorize x square plus 6x plus 8. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 8th, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th, 10th, PUC, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು BSc ಹೋಗ್ರಿ, BE ಹೋಗ್ರಿ, MSc ಹೋಗ್ರಿ, ME ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, already explained this one concept factorize. Already I am taking some worked examples also, but today I am taking exercise problems. Look here. So first you learn some rules and regulations of the factorize. ಹೇಗೆ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು factorize? Very simple. First rule is, you see, in coefficient of x square. This is first rule. What is that? So first you should find out which one is coefficient of x square. So according to this problem, here coefficient of x square is 1. You write here 1 into constant values. The last ಇರತಕ್ಕಂತ constant values 8. 1 into 8, 8. This is the first step of the factorization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you understand? First steps ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು you take the coefficient of x square. According to this problem, x square coefficient is 1 because no values it is considered 1. No sign it is considered plus. Okay, 1 in constant value is 8. First multiply these two according to this problem. 1 into 8, 8. This is first step is completed. Next you go to second step. Write the factors of 8. Now ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ factors. ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 into 8. 1 into 8, 8. 2 into 4. 2 4s are 8. So next 3 ಆಗಲ್ಲ. 4 2s are 4 2 and already written. 5 no, fact 5 no, 6 no, 7 no, 8. 8 into 1 already written. So according to 8 factors is 1 and 8, 2 and 4. Among these two factors, which one you take? This is step number 2 is completed. Next I am going to step number 3. Step number 3 is what? You see middle term. Middle term is how much? 6. X. Variable ಬಿಡಿ. Left out this variable. Coefficient 6. 6 ಇದೆ. Okay. Next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಯು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ? ಯು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಾಗ ನೋಡಿ, ಯು ಸಿ 1 plus 8. 1 plus 8 is what? 9. But I want middle term is 6. ನಮಗೆ 6 ಬರಬೇಕು.
That's why you take 2 plus 4, 6. So among these two factors you select 2 and 4. ಇದು select ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು round up ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is step number 3. Next I am going to step number 4. Step number 4, middle term can be divided into 2 parts. ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 4x plus 2x. 6x can be written as 4x plus 2x according to factors. So ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಸರ್ 1 and 8 ತಗೊಳಕಾಗಲ್ವಾ? 1 and 8 is factors of 8 100%. But according to rule, constant sign is plus. Plus means add ಮಾಡಬೇಕು. add ಮಾಡಿದಾಗ middle term ಬರಬೇಕು. 1 plus 8 is what? 9. ಇಲ್ಲಿ middle term ಏನಿದೆ? 6 ಇದೆ. That's why you select these two factors. Again 2 plus 4. 2 plus 4 is equal to 6. Yes. So actually this means middle term split into 2 terms. ಈ middle terms ನ ನಾವು 2 terms ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x plus 8. How much term is there? 4 terms. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದೋ 3 terms ಇರೋದನ್ನ 4 terms ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅರೇಂಜ್ 2 terms in one group. ನೋಡಿ 2 terms one group, 2 terms one group. Then you take common ತೆಗೆಯಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ x plus 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ x into x, x square, plus into plus plus x into 4, 4x, plus according to these two ಇಲ್ಲಿ 2 and 8 ಇದೆ. 2 and 8 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 and 8 ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೀನ್ಸ್ in 4th standard, in 5th standard, in 6th standard, in 7th standard, SCF. You know SCF? SCF means highest common factorize. ಅಥವಾ HCM, highest common multiplication ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇನ್ SCF? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 and 8 you write like ನೋಡಿ in the example 2 and 8 you write separate the factors. 2 factors is what? 2 into 1 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. if 2 factors ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 factors is equal to 2, only 2 ನೇ. 2 ones are 2 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 into 1. 8 factors ಏನು ಬರ್ತದ? so 2 into 4, 2 into 4. ಓಕೆ, 2 into 4 ಬಂತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ 2 1 ಮತ್ತು 8 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? 2 only common. So that is the common factors. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ರೈಟ್. 2 and 8 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ 2 ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿತು. 2 into x, 2x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 4. 2 4s are 8. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these 4 terms to gives only 2 terms. What if x into x plus 4 is one term, 2 into x plus 4 is a one term. According to these 2 terms, common is what? X plus 4. To take outside x plus 4. x plus 4 ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು x, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು 2 plus 2. This is the factors of x square plus 6x plus 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. 10 days ಒಂದ್ಸಲ ಕರಿತೀನಿ. ಆಗ ಬಂದು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. x square plus 4x plus 3. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು? ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x square and constant values multiplication. x square coefficient is 1, constant values is 3. 1 into 3. 3. What are the factors 3? Only 1 and 3. 3 ಇನ್ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 into 3, 3 into 1. ಓನ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ? ಯು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 3 ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಿಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. 1 plus 3, 4. ಇದೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 plus 3 is equal to 4. So 4x, middle term is 4x. 4x split into 2 terms, that is 3x and 1x. You see, x square plus 1x plus 3x plus 3. Okay, next you take the common. So 4x ಇಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, 4 ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. 1 2 3 4 ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. So group 2 terms group ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? x ಕಾಮನ್. x ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1. x into x, x square. Plus into plus, plus. x into 1, x. According to these two, only 3. 3 is common. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. Remaining x plus 1. Again to form 2 terms, this is 1, this is 1. According to these two, x plus 1 is common, x plus 1. To take outside x plus 1 common ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? x plus 3. This is factorize. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 1x and 3x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯಾಕೆ, why you write 1x and 3x? You write here first 3x, next 1x. ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಮನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 1x square. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. x square plus 4x plus 3. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ 4x ನಾವು 3x plus 1x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ. 3x plus 1x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x square and plus 3 ತೆಗಿಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಏನು ತೆಗಿಬಹುದು? x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ x, ರಿಮೈನಿಂಗ್ x plus 3. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. 1 into x plus 3. Again x plus 3, x plus 3, x plus 3 into x plus 1. ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಆ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ. ಅದಿರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್.